भाजपा सांसद सह प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह सोमवार को नगर निगम चुनाव प्रचार के लिए आसनसोल पहुंचे। उन्होंने आसनसोल के विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की कानून व्यवस्था कटमनी को लेकर जमकर प्रहार किया। साथ ही साथ उन्होंने मंत्री मलय घटक पर भी संगीन आरोप लगाए। मलय बाबू, मुझे याद है तृणमूल कांग्रेस में भी करता था। इसी आसनसोल कोर्ट में 2 रुपया या 10 रुपया के वकील थे, आज 2000 करोड़ के मालिक हैं। ऐसा कौन सा व्यवसाय आपने किया भैया कि 2 रुपया 10 रुपया के वकील आज 200 करोड़ 2000 करोड़ के मालिक बन गए? मैं तो उनको सबसे अच्छा तरह से जानता हूं, क्योंकि मैं उनकी पार्टी ममता बनर्जी जिस दिन से पार्टी की बनाए उस दिन से हम उनके साथ है, ये भी साथ में। लेकिन आप लोगों के अधिकार को छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? आज देखिए पूरे भारतवर्ष में 3 राज्य को छटपटाहट हुई। क्यों छटपटाहट हुई? कि आईएएस आईपीएस का जो 1954 का कानून था उसमें बदलाव आएगा। उनको अपना ड्यूटी करना होगा, संविधान की रक्षा करना होगा। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो गया? तो पश्चिम बंगाल की सरकार को। दूसरा तकलीफ किसको हुआ? महाराष्ट्र की सरकार को। तीसरा तकलीफ किसको हुआ? तमिलनाडु की सरकार को। ये आईएएस आईपीएस जो इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन सर्विस है, जो भारत का जो सबसे बड़ा सर्विस जिसको कहा जाता है, ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस, इसमें तीनों आते हैं। इनको सबसे ज्यादा परेशानी हुई। क्यों? आज इनकी सरकार को पुलिस टिका कर रखी है। आज पुलिस हट जाए, मैं खुले मन से कह रहा हूं कि आज पुलिस हट जाए। ये तृणमूल के जो गुंडे बदमाश नेता जो है ना, ये देखिएगा सब अपना अपना फ्लैट कहीं बंगाल के बाहर खरीद के बैठे हुए हैं। रातों रात गायब हो जाएंगे। और नहीं तो कोई कृष्णेंद्र बाबू को पकड़ेगा, कोई इनको पकड़ेगा कि आमी तो भाई तुम्हारे संगे छिलम, मैं तो तुम्हारे साथ ही था। जवाब देते हुए अभिजीत घटक ने अर्जुन सिंह पर पलटवार करते हुए उनके आरोपों को बेबुनियाद कहकर खंडन किया। आईएएस आईपीएसরা কোন রাজ্যে কিভাবে তারা কোথায় কি পোস্টিং হবে, তাদের কোথায় কি কাজ হবে সেটা রাজ্য দেখবে। তো কেন্দ্রের এত ভয় কেন? কেন্দ্র এত ভয় পাচ্ছে কেন? যে আজকে যদি রাজ্য সরকারের হাতে এদের কমান্ডটা থাকে তো তাতে ওদের অত অসুবিধা কিসের, ভয় কিসের কেন্দ্র সরকারের? তাই আজকে কেন্দ্রীয় সরকার তারা ভয় পাচ্ছে রাজ্যগুলোকে, যেহেতু রাজ্যগুলো তাদের হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। দেখুন, প্রথমত মলয় ঘটক 2000 কোটি টাকার মালিক, সেই কাগজটা তিনি যদি দেখাতে পারেন তাহলে তো মানুষ ওনাকে বিশ্বাস করবেন, মুখে বলে দিলে তো হয় না। আর 2 নম্বর হচ্ছে যে আমাদের পরিবার আজকে 5th জেনারেশন লয়ার। আমার দাদু লয়ার ছিলেন, আমার বাবা লয়ার ছিলেন, আমাদের 4 ভাই আমরা লয়ার, এবং মলয় ঘটকের ছেলে উনিও লয়ার। তো সুতরাং আজকে আমাদের যে পরিবার, আমাদের পরিবার প্রায় 100 বছর ধরে এই অঞ্চলে ওকালতি করছেন। এবং একটা সময় মলয় ঘটক যখন আসানসোলে প্র্যাকটিস করতেন, প্রায় 30 বছরের বেশি উনি প্র্যাকটিস করেছেন। সেই সময় কিন্তু আসানসোলে যদি 100টা কেস রোজ আসতো তার মধ্যে 80টা কেসের লয়ার মলয় ঘটক হতেন। ইভেন অর্জুন সিংয়ের মামলাও মলয় ঘটক করেছেন। সুতরাং আজকে অর্জুন সিং বিজেপিতে গিয়ে তিনি যদি ভাবছেন যে তিনি সাধু হয়ে গেছেন, আমি তো মনে করি যে তার থেকে বড় ডাকাত পশ্চিমবঙ্গে আর কেউ নেই। আজকে কয়লার প্যাচ কে চালাচ্ছে সেটা আসানসোল এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানে। অর্জুন সিং তার বেনামে কয়লার প্যাচ চালাচ্ছে, সেখানে চুরি করাচ্ছে। যেহেতু আজকে উনি বিজেপিতে আছেন তাই আজকে সাধু। আর যারা বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলছে, যারা বিজেপির বিরোধিতা করছে, তাদের বিরুদ্ধে আজকে সিবিআই, ইডি, এগুলো তো আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা ভারতবর্ষের বিরোধী নেতাদের পিছনে সিবিআইকে আর ইডিকে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো এগুলো তো মানুষ জানে, বুঝতে পারছে। আর চোরের মায়ের বড় গলা হয় সেটা আমরা সবাই জানি। তাই আজকে অর্জুন সিং যে বড় বড় কথাগুলো বলছে, তিনি আগে নিজের, যেটা বলে গিরেবান মে ঝাঁককে দেখো कि ওনার নিজের কি অবস্থা, তার কি রোজগারের জায়গা আছে। তিনি আজকে 2000 কেন, তিনি হয়তো 20,000 কোটি টাকার মালিক। তো সেই টাকাগুলো কীভাবে এসছে সেটা আগে অর্জুন সিং বলুক।
चुनाव प्रचार के बाद अर्जुन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं आज ठप पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस इन परिकल्पनाओं से वोट प्रचार नहीं करके बूथ को कैसे लूटना है इसकी परिकल्पना कर रही है। আমার এখানে প্রচারের দায়িত্ব ছিল। প্রচার করার সময় প্রত্যেকটা মানুষ একটা প্রশ্ন করছে কি ভোটটা দিতে পারবো তো, ভোট হবে তো। আমরা আপনাদের মাধ্যমে আসানসোলের মানুষকে আশ্বস্ত করতে চাই, অধিকার এমনি পাওয়া যায় না, অধিকারকে নিতে হয়, কেড়ে নিতে হয়। অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্যে যদি কোনো যুদ্ধ হয় সেটাকে যুদ্ধ বলা যায় না, সেটা আইনসঙ্গত হয়। কেন, যারা আইনের দায়িত্ব আছে, যাদের আইন এখানে ল অ্যান্ড অর্ডারের যে দায়িত্ব নিয়েছে, তারাই যখন ল অ্যান্ড অর্ডার ভাঙার চেষ্টা করবে তখন যারা অপোজিশনে থাকে তাদের কোনো দোষ থাকে না। ইতিমধ্যে খবর পেলাম কি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে একটা সিপি কাছে ডেপুটেশন গেছে। সিপি ওখানে নাকি বলেছেন কি আমাদের কিছু করার নেই, কিছু কিছু দুজন তিনজন এমন ওসি আছে যে সরাসরি নবান্ন থেকে ইনস্ট্রাকশন পাচ্ছে, সরাসরি তারা এখন ক্যামেক স্ট্রিট আরও একটা নবান্ন হয়েছে, ওখান থেকে ইনস্ট্রাকশন আসছে। সেই দুজন ওসির নাম এসছে, আপনারা জানেন। এখানে একজন ওসি খুব নাম করা, আপনাদের পাশে জেলা ছিলেন, অনেকদিন তাকে জেলও খাটতে হয়েছে। সেরকমই দুজনের তিনজনের নাম আমাদের কাছে এসছে। তারা আমাদের কর্মীদেরকে ধমক দিচ্ছেন, আমরা যারা প্রচার করতে যাচ্ছে তাদেরকে ধমক দেওয়া হচ্ছে। আবার আরও কিছু কথা শুনলাম আমরা, পুলিশের লোকরাই আমাদেরকে বলছে তো অনেক অনেক জায়গা থেকে লোক আনার চেষ্টা হচ্ছে, দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে কিছু মাফিয়াদেরকে, কোল মাফিয়া, বালু মাফিয়াদেরকে, পাথর মাফিয়াদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। দুর্গাপুর থেকে 5 জনকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, পাণ্ডেশ্বর থেকে 10 জন মাফিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, অন্ডাল থেকে 10 জন, জামুরিয়া থেকে 8 জন, রানীগঞ্জ থেকে 4 জন, নর্থ থেকে 6 জন, সাউথকে 3 জনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আপনার হীরাপুর থেকে 5 জনকে, হীরাপুরকে 5 জনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আর আর কুলটি থেকে 4 জনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, বারাবানি থেকে 4 জন আছে। আমি তাদেরকে বলছি আমাদের কাছে পুরোপুরি লিস্ট এসেছে, এটা পুলিশই আমাদেরকে দিয়েছে, এবং পুলিশও তো কিছু কিছু ভালো লোক আছে যারা আমাদেরকে এই খবরগুলো দিচ্ছে। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন অল ইন্ডিয়া সার্ভিসের একটা আইন 1954 আইনটা চেঞ্জ হচ্ছে, যেখানে যেভাবে যারা 2 নম্বরই করবে, যে আইএস আইপিএসরা, তারা বহাল তবিয়তে পশ্চিমবাংলার দায়িত্বতে থাকে, আর যারা ভালো আইপিএস আইএস আছে তারা কম্পালসারি ওয়েটিংয়ে চলে যায়, যারা আইনকে রক্ষা করার জন্য কাজ করে তারা কম্পালসারি ওয়েটিংয়ে চলে যায়। ইতিমধ্যে আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সংবিধানে অনুযায়ী এই আইনটা একটু চেঞ্জ করছে, যেখানে কোনো রাজ্য সরকার থেকে পারমিশন নিতে হবে না, এই আইএস আইপিএসদেরকে সরাসরি কেন্দ্র সরকার নিতে পারে। আর আইনের শাসন যারা সঠিকভাবে আইনকে স্থাপনা করার জন্য, আইন স্থাপিত করার জন্য যে আইএস আইপিএসরা কাজ করবেন, তাদেরকে তারা সঠিকভাবে কাজ করতে যেতে পারেন। আমরা শুধু এইটা কথা বলবো, যেখানে মলয় ঘটক মহাশয় মন্ত্রী হয়ে আজকে ইডি বারবার ডাকছে। আমরা যতটুকু জানি, আমি তো আগে তৃণমূল কংগ্রেসই করতাম, আপনারা জানেন সবাই, জন্মলগ্ন থেকে উনিও তৃণমূল কংগ্রেস করতেন, আমরাও করতাম। আমরা দেখেছিলাম আসানসোল কোর্টে সিপিএম জমানায় 2 টাকা থেকে 10 টাকা ফিস ছিল, আজকে 2000 কোটি, 3000 কোটি, 5000 কোটি টাকা মালিক হয়ে গেছে। তার জন্য ইডি যখন ডাকবে তখন তাকে তো ইডি আর সিবিআই ডাকলে ওনার অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই তথ্য পাওয়া গেছে, অনেক কয়লা পাচারকারীকে যখন ইনকাম ট্যাক্স ধরেছিল, অনেক বড় বড় নেতাকে তাদের নাম এসছে। আমরা চাইছি কি, আমরা চাইছি সুষ্ঠুভাবে বাংলায় মানুষ বেঁচে থাকুক, নিজের অধিকারটা রক্ষা করতে পারুক, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে পারুক। তার জন্যে আইনের শাসন থাকুক, এনে শাসকের আইন যাতে না হয়, তার জন্যে ছোটো ইলেকশন বড়ো ইলেকশন বলে কোনো ব্যাপার নেই। আজকে বহু এমন কাজ আছে যে আপনার আসানসোলে আসতে পারিনি। আমার মনে আছে জিতেন্দ্রদা বলেছিলেন একদিন স্মার্ট সিটিকে কীভাবে স্মার্ট সিটি আসতে দেওয়া হলো না, স্মার্ট সিটিকে গ্রিন সিটি বানিয়ে দেওয়া হলো। ডেপুটেশনে থাকতে হয়, সেই ডেপুটেশনের জন্য প্রায় 48টা আইপিএস এখানে কিউতে আছে না, এরা ডেপুটেশনে যেতে দেয় না।
57টা আইএস এমন পড়ে আছেন যাদের ডেপুটেশনের মেয়াদ হয়ে গেছে, তাদেরকে যেতে দেওয়া হয় না। তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্যেও এখন এরা পারমিশন দেয় না। কিছু আইএস আইপিএসকে রেখেই দিয়েছে একদম লুটের সাম্রাজ্য তৈরি করার জন্য। উন্নত করা যেতে পারে, সেই টাকাগুলো পার্টির লোকরা লুটে পুটে খাচ্ছে। আজকে প্রধানমন্ত্রী সড়ক রোজগার যোজনা থেকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে আবাস যোজনা, প্রত্যেক 3টা বাড়ি একটা বাড়ি ফলস আছে, বাড়ি তৈরি হয়নি, সেখানে জায়গা নেই, জমি নেই, শুধু কাগজপত্রে অন্য লোকের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে পাঠিয়ে টাকাটা তুলে নেওয়া হয়েছে। 100 দিনের কাজ, সেটা শহরে ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান এমপ্লয়মেন্টের নামে সেই কাজগুলো হতো। 100 দিনের টাকা দিয়ে নাম চেঞ্জ করে এখানে কাজ হতো। সেই টাকাটা কোটি কোটি টাকা তছনছ হয়ে গেছে। আপনারা জানেন বিধবা পেনশন, বৃদ্ধা পেনশন, হ্যান্ডিক্যাপ পেনশন টাকাটা লুট হয়ে গেছে, আজকে 1.5 বছর ধরে পাওয়া যাচ্ছে না। আর এদিকে ডেভেলপমেন্টের টাকা দিয়ে উনি শুরু করেছিলেন লক্ষ্মী ভাণ্ডার, সেটাও এখন বন্ধ হয়ে গেছে। স্বাস্থ্যসাথীর নামে, উন্নয়নের নামে আজকে স্বাস্থ্যসাথী অবস্থা ভেঙে পড়েছে। তা সত্ত্বেও মানুষ যখন চাইছে ভোট দেওয়ার, এরা ভোট করতে দেবে না। এই পরিকল্পনা নিয়ে এখন ভোটে প্রচারে এরা নেই, এরা প্রচারে আছে কোন বুথ কীভাবে লুটতে হবে, এই পরিকল্পনা চলছে। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে জানিয়ে দিই, আসানসোলের মাটিতে যতই আমাদের রক্ত ঝরুক, কিন্তু ভোট আমরা করাবো। মানুষ যাতে নিজের ভোটটা দিতে আসেন, মানুষের কাছে আপনাদের মাধ্যমে আমাদের আপিল আছে। কে কে লুট করবে, কারা কারা আছে, ওরা লুট করা ছাড়া ওদের কাছে কোনো পথ নেই। আমরাও লড়াই করার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। কলকাতা কর্পোরেশন আর আসানসোলের মধ্যে তফাৎ আছে। কলকাতা কর্পোরেশন, কলকাতা আন্ডারে এখনও মানুষ তৃণমূলের বিরুদ্ধে তৃণমূলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইতে দাঁড়াতে পারেনি, কিন্তু আসানসোলের মানুষ অনেক অ্যাডভান্স আছেন। এখানে আগেই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে আসানসোলে এখানে বিজেপি সাংসদ জিতিয়েছিলেন, এর আগেও জিতিয়েছিলেন 2014 সালে। আসানসোল মানুষ একটু অ্যাডভান্স আছেন। আমরা যারা ব্যারাকপুরে থাকি বা আমরা যারা উত্তর 24 পরগনা থাকি, আমাদের জন্য আসানসোল একটু অক্সিজেন দেয়। এই জন্য আসানসোল মাটিকে তৃণমূল অত কাঁচা মাটি ভাববে না, এইটুকু আমি বলে যাচ্ছি। কলকাতা কর্পোরেশনের মতো যদি আপনাদেরকে এখানেও গৃহবন্দী করা যায়, কী করবেন? শুনুন, সেই কায়দাটা আমরা কীভাবে ভাঙতে হয় এবার আমরা দেখব। আমাদের গৃহবন্দী হলেও আমাদের নিচের লোকেরা যারা গৃহবন্দী না হয়, তারা সেইভাবে আগে থেকে প্রিপারেশন নিয়ে মানুষের অধিকার রক্ষা করার জন্য লড়াই করবে। कुछ अभिमन्यु तैयार किए हैं, जो चक्रव्यूह आप बताए कि यहाँ की सरकार जिस तरीके की चक्रव्यूह रचने वाली है और इसकी सूचना मिल चुकी है, आप तो चले जाइएगा, तो कुछ ऐसे अभिमन्यु को यहाँ छोड़ दिए हैं कि इस चक्र को तोड़ करके इस महाभारत में जीत हासिल करा पाए। देखिए, महाभारत तो जीतेंगे हम लोग, क्योंकि हम सत्य पर हैं, सत्य की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो जीत अल्टीमेटली हमारी ही होगी। हाँ, कठिनाई जरूर होगी। अभिमन्यु को तो धोखे से मार दिया गया था, लेकिन अर्जुन को मारना कठिन था। बीते कुछ दिनों से वाहन चालकों की आपसी बहस और लड़ाई की खबरें देखने को मिल रही है। सोमवार को एक बार फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिससे आसनसोल के सिटी बस स्टैंड के मिनी बस कर्मियों ने परिचालन ठप कर दिया। बताया जा रहा है कि बीती रात न्यामतपुर में ऑटो टोटो चालकों और मिनी बस कर्मियों के बीच किसी बात पर मारपीट हो गई, जिसे लेकर मिनी बस कर्मियों ने विरोध जताते हुए ऐलान किया कि या तो ऑटो टोटो चलेंगे या तो मिनी बसें, लेकिन जब तक ये फैसला नहीं होता मिनी बसें नहीं चलेगी। কাগজ লাগছে না, কাগজ চাই, চলা মুশকিল হয়ে গেছে। এত জাম লাগছে, অটোওয়ালা টোটোওয়ালার সাইড দিচ্ছে না, টেড়া করে দিচ্ছে, গালি গুপ্তা করে দিচ্ছে। জাম কি লাগছে না, দুনিয়া জাম লাগছে। আজকে কি ঘটনা ঘটেছে? আজকে ঘটেছে কালকে রাত্রে বেলায় আমাদের 3 ড্রাইভারকে মারপিট করেছে, এবং অটোওয়ালারা অটোওয়ালারা কেন? ওই যে গাড়িটা সাইড করে লাগিয়েছে, বাস গালাগালি মারপিট, কাঁচ ভেঙে দিয়েছে গাড়ির। এখন কি চাইছেন আপনারা? খালা থেকে মেরেছে। আপনারা এখন কি চাইছেন? ওরা চলুক। আর আপনি কি করছো এখন? কি করতে চাইছো এখন করতে চাইছি এটাই যে ওদের হয় ওরা চলুক, নাহলে আমরা চলবো।
দু জায়গার মধ্যে একজনের দুটো বাস স্ট্যান্ডে থাকবে না, হয় বাস স্ট্যান্ডে ওরা থাকবে নাহলে আমরা থাকবো। প্রশাসনের কাছে কি চাইবেন? প্রশাসনের কাছে, প্রশাসন তো এখন আসেইনি, বাস মালিক এসেছে? আসেনি, কেউ আসেনি। আমরা বাস মালিক আসছে না, প্রশাসন আসছে না, আমরা সব স্টেপ লিখছে না, কেউ কিছু বলার আমরা সকাল থেকে এসেছি, ভোর 5টা থেকে। বাস চলছে না, সব বন্ধ, চলবে না, সব বন্ধ। আমাদের যত মিনি বাস আছে সব বন্ধ। চালাবেন কি করে? চালাবো, হ্যাঁ মানে চালাবেন কখন? কখন চালাবো না, ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমরা চালাতে পারবো না। 4 দিন হোক 10 দিন হোক, এর আগে অনেকবার হয়েছে এরকম, আপনাদের ইউনিয়নের কোনো নেতা? কেউ আসেনি। আমার নাম শ্রীকান্ত হাজরা। INTTUC नेता राजू अहवालिया ने कहा कि बस और ऑटो टोटो के रूट को लेकर आसनसोल नगर निगम चुनाव के बाद एक बैठक कर इसका निपटारा किया जाएगा। ব্যাপারটা হচ্ছে কাল রাতে ঘটনাটা ঘটেছে মিনি বাস সঙ্গে একটা অটো চালক, সমস্যাটা কাল রাতে হয়েছে, খবর পেয়েছি, সকালে আমরা এসেছি, এসে ওয়ার্কারকে বোঝানো যাচ্ছে, যেহেতু ওয়ার্কার মিনি বাস ওয়ার্কাররা খুব মানে ইয়ে আছে, অফেন্ডেড হয়ে আছে, তারা বলছে বারবার এখানে ঘটনা ঘটছে, এখানে হচ্ছে লক্ষ্মীপুর গেটে হচ্ছে, নিয়ামতপুরে হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গাতে মিনি বাস কর্মীদেরকে অটোওয়ালারা রাস্তা দেয় না, তাদের গাড়ি আটকিয়ে দেয়। শুনেছি সমস্যাগুলো, এসেই কিন্তু যা যা করণীয় আছে করা হচ্ছে। বাস পরিবহন ব্যবস্থাকে হঠাৎ শ্রমিকরা যে সমস্যায় পড়েছেন তাদের মধ্যে একটা ক্ষোভ আছে, সেই জন্য ওরা গাড়ি বন্ধ রেখেছেন। ওদের সঙ্গে বোঝাচ্ছি সমস্যাটা সলভ হয়ে যাবে, যেহেতু সামনে নগর নিগম নির্বাচন আছে। 12 তারিখ নির্বাচন শেষ হবে, 14 তারিখ কাউন্টিং শেষ হচ্ছে, 15 তারিখে নিয়ে আমরা উচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে বসে এটা ঠিক করব। অটোর জায়গা চলবে, টোটোর জায়গা চলবে, বাসের জায়গা চলবে, মিনি বাসের জায়গা चलবে। बहरहाल INTTUC जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने के बाद ये मामला शांत हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया कि कल से मिनी बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। সব সমস্যা মিটে গেছে, কিন্তু সমস্যা এখন ব্যাপার নেই, একটু ঝামেলা হয়েছে অটোর সাথে বাসের, আমরা কথা বলেছি, এখনো পর্যন্ত পরিষেবা আরম্ভ হয়। পরিষেবা আরম্ভ হবে, ডিজেলের ব্যাপার হচ্ছে সকাল থেকে যেহেতু তারা ছিল না, অনেক ড্রাইভার বাড়ি চলে গেছে, আশা করছি আগামীকাল থেকে শুরু হবে। आसनसोल नगर निगम के 58 नंबर वार्ड में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की महिला नेत्री अनीता सिंह के नेतृत्व में TMC प्रत्याशी संजय नोनिया के समर्थन में डोर टू डोर प्रचार किया गया। इस मौके पर वरुण सिंह और अन्य महिला कार्यकर्ता उपस्थित थे। संजय नोनिया के पक्ष में बोलते हुए अनीता सिंह ने कहा कि आज हम लोग TMC के प्रार्थी श्री संजय नोनिया के लिए मतलब डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ संजय नोनिया का जीत का सार? हम लोग का जीत, जो अगले बार हम लोग 106 वार्ड में टॉप किए थे, उससे भी अच्छा इस बार रिजल्ट होगा। आपका नाम? अनीता सिंह। सड़कों की अवस्था जर्जर है, पेयजल की किल्लत है। आप इस वार्ड में खड़े होंगे तो वार्ड की विकास अवस्था को देखकर आप कहेंगे कि ये वार्ड नगर निगम में नहीं आता होगा। 66 नंबर वार्ड की इन समस्याओं को दिखाते हुए और इसका निदान कैसे होगा ये बता रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी राजेश सिन्हा। एक्चुअली 66 नंबर वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहां पर कुल्टी नगर पालिका 1994 में बने और आज 2022 लगभग 28 साल में 5 चुनाव कुल्टी नगर पालिका लड़ चुकी है, 66 नंबर वार्ड लड़ चुकी है और 5 चुनाव में सभी पार्टी जीत हासिल की। TMC भी, कांग्रेस भी, फॉरवर्ड ब्लॉक भी, RSP भी, इवन निर्दल भी जीत हासिल की। लेकिन 28 साल 66 नंबर वार्ड के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य का कोई विषय नहीं हो सकता कि जहां मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, जस्ट उसी के पीछे ऊपर दौड़ा है, एक भी गली में आप चले जाइए जहां रास्ता आपको नहीं दिखेगा, जहां नाली नहीं दिखेगा। मतलब ऐसा है, प्रधानमंत्री जी का जो शौचालय योजना था उस योजना को लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, आवास योजना लोग तक नहीं पहुंच पाई है, रास्ता का कंडीशन आप आ रहे थे तो देखोगे कितना जर्जर है। तो यहाँ मुद्दा सारा मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि 66 नंबर वार्ड में हमेशा एक गुंडागर्दी वसूली का माहौल रहा है, लोगों के बीच में एक भय का माहौल है। तो विकास के साथ साथ लोगों को भय मुक्त जीवन दे सके, इसी विषय पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप यदि जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? ये अगर मैं जीत कर जाता हूँ तो मेरी पहला प्राथमिकता ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों तक पहुँचे। प्रधानमंत्री का आवास योजना जब पहुँचेगी तो शौचालय भी पहुँचेगा, हर घर में नल और हर नल में जल हो। लेकिन अमृत योजना के तहत लोगों को 1 साल के अंदर अंदर हम लोग घर में पानी पहुँचाएंगे। साथ ही साथ जो भी रास्ता है सड़क बनाने से लेकर नली बनाने तक, और उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोगों का क्या है, रामनगर एक लैंड डिस्प्यूट है जिसके कारण लगभग सालों भर से
वहाँ पर रेजिंग नहीं हो रहा, डिस्पैच नहीं हो रहा। रामनगर में लगभग 450 लोग ठेकेदारी के रूप में काम कर रहे थे। दामागुड़िया में भी उसी तरीके का घटना है। अगर हम जीत कर जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट के लिए हम रामनगर को डिस्प्यूट, जो लैंड डिस्प्यूट है उसको समाधान करते हुए, ठीक है ना, वहाँ पर ट्रांसपेरेंट तरीके से टेंडर करवा के, ठीक है ना, ठेकेदारी तरीके से वहाँ चले, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। क्योंकि 2 ही जगह है, रामनगर और दामागुड़िया, जहाँ लगभग 700 से ज़्यादा लोग काम करते थे। ये 700 लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो हमारा वार्ड बम मिलेगा, और ये पूरा कुल्टी विधानसभा का भविष्य भी चलेगा। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.